I want to tell you what our eternal home will be like. ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಮನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. When Christ comes back, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಬಂದ and all the very bad things that are happening in the world today, wars and earthquakes and floods and famine, ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳು, ಭೂಕಂಪಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು, these will become worse and worse. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. But we must not be disturbed. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು because people in the world will have fear. ಜನರಿಗೆ ಭಯವಿರುತ್ತೆ. We read in Luke's gospel. ಲೂಕದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. And Luke's gospel chapter 21. ಲೂಕ 21ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. In the verse 10 and 11. 21:10-11ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be great earthquakes, plagues, famines, many terrors and signs from heaven. ಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜನವು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಏಳುವು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳಾಗುವವು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಗಳು, ಉಪದ್ರವಗಳು ಬರುವವು. And verse 17, you will be hated by everybody because of my name. ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಗೆ ಮಾಡುವರು. But Jesus said, when these things happen, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಾಗ we must lift up our head, ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ, because it is an indication that Christ is coming back. ಅದರ ಗುರುತು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯ ಅಂತ. Verse 27, 27ನೇ then you will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. ಆಮೇಲೆ ಬಹು ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಮೇಘದಿಂದಲೂ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವರು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನ್ನು. But before that, when these things begin to take place, ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು, verse 28, 28ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, don't look down discouraged. ನೀವು ಮನಗುಂದಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಬೇಡಿ. It says straighten up, lift up your head. ತಲೆ ಎತ್ತಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. And it says here your redemption is drawing near. ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. So when you read about wars and all types of problems, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, and when you read that Christians are going to be persecuted, ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗೋದನ್ನ, people of other religions will come and trouble Christians. ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಇತರ ಧರ್ಮದವರು ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಾಗ, Jesus said that 2000 years ago. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನ 2000 ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. He said they did that to me and they'll do that to you. ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. The world rejected Christ when he was on earth. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಲೋಕವು ಅವರನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. They treated him like a criminal. They treated him like a criminal. ಆತನನ್ನ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು. They crucified him. ಆತನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. So we are not supposed to be big people in a world that crucified our Savior. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನನ್ನೇ ಈ ಲೋಕವು ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲ. In the church people may love us and appreciate us. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಜನ ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು, ಗೌರವಿಸಬಹುದು. The world will hate Christians. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Because it's two different spirits. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳು. It's like black is the opposite of white. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ it's always conflict. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. Now if you are not a wholehearted Christian, ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, and you allow some black to come into you and the white becomes slowly more and more black, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಳಿ ಕಪ್ಪು ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, then the world will accept you. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ. You behave like the world and talk like the world and do things like the world. ಲೋಕದಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಲೋಕದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then the world will be your friend. ಆವಾಗ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. But when you say no, I will not do that, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ I am a ಹೇಳೋದು, disciple of Jesus Christ, ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯನು, you'll be persecuted. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೆ. We have not faced anything in our country so far like people faced in the 1st and 2nd century just after Christ died and rose. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತು ಎದ್ದ ಬಂದ ನಂತರ ಮೊದಲು 2ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಆ ಹಿಂಸೆಯಷ್ಟು ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ. Many of those early Christians were persecuted like anything. ಆ ಒಂದು ಮೊದಲಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. Sometimes
one young mother would accept Christ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥ ತಾಯಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ And the ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. husband is a idol worshipper. ಗಂಡ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕನು. And her parents are idol worshippers. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ But ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕ. she has accepted Christ. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ And the ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ. government will come and take her away from her child and everything and put her in prison ಆಕೆನ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. and torture her. ಆಕೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And even old people. ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನ ಕೂಡ. I heard of one Christian who was a disciple of the Apostle John. ಅಪೊಸ್ತಲ ಯೋಹಾನನ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ದೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. His name was Polycarp. ಪಾಲಿಕಾರ್ಪ್ ಎಂಬಂತ When he, from a very young age, he had loved Jesus and given his heart to him. ಬಹಳಷ್ಟು ಯೌವನಸ್ಥ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ When he was ಪ್ರೀತಿಸಿದ 85 years old and he was a Christian leader, they arrested him. ಅವನು ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 87 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ And they would take him before the magistrate, the judge. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. And the thing they would say is, say that Caesar, which is the name of the king there, Caesar is Lord. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಸೀಸರನ್ನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೀಸರನ್ನು ಕರ್ತನು ಅಂತ ಹೇಳು. This man said Jesus is Lord. ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನು ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. Yes, if you say that, we'll kill you. ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Say Caesar is the king, is Lord. ಆ ಸೀಸರನ್ನು ಕರ್ತನು ರಾಜನು ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. He said no. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. And he said, see, more than 80 years I've served my Savior. ಆತನು ಹೇಳಿದನು 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. He's only done good to me. ಆತನು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. How can I deny him now? ಇವಾಗ ಆತನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ? Caesar is Lord. No, Jesus Christ is Lord. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಕ್ಷಕ. I will not say Caesar is Lord. ನಾನು ಸೀಸರನು ಕರ್ತನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. Jesus Christ is Lord. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನು. And so they killed him. ನಂತರ ಆತನ Sometimes they would tie them to a pole and burn them. ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Sometimes they would chop off their head. ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವು. See, we have not seen such things in India so far. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. But those Christians, even young women and older men, they all stood faithful to the Lord. ಯೌವನಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಯಸ್ಕರಾದ ಗಂಡಸರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. If we suffer a few little things because we are disciples of Jesus, it doesn't matter. ನಾವು ಕೆಲವು ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಅನುಭವಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. What we experience are like little mosquito bites. ನಾವು ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ, or ant bites. ಒಂದು ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ. Because mosquitoes sometimes give sickness, but ant bites. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ? That's nothing. ಅದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. They were eaten by lions. ಅವರು ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು. So we must be bold. ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ say, Lord, give me the power of the Holy Spirit. ಕರ್ತನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. One day when Christ comes, ಒಂದು ದಿವಸ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಾಗ we will be with him forever. ಆತನ ಜೊತೆ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಇರ್ತೀವಿ. And all the sorrows we have gone through on earth will be forgotten. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. See, it says in Revelation 21. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 21ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. It says there's a new heaven and a new earth will come. ಹೊಸ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. Revelation 21 verse 1. 21 ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ, and the ನೂತನ first ಭೂಮಂಡಲ. earth is passed away. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದಂಥದ್ದು ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. And in the new earth there won't be any sea. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. That's what it says here. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. The sea is what separates us from another land. ಸಮುದ್ರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. But now there will be only the earth, no sea. ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಭೂಮಂಡಲ ಇರುತ್ತೆ. We can move freely from one place to another. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. And then it says here that verse 3, God himself will dwell among his people. ದೇವರ ನಿವಾಸವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವರೊಡನೆ ವಾಸಿಸುವನು. 3ನೇ ವಚನ. He'll wipe away, verse 4, all the tears from everybody's eyes. ಇನ್ನು ದುಃಖವಾಗಲಿ ಗೋಳಾಟವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವನು. See, all of us, as long as we live in this earth, we have to cry for something or the other.
ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಳುವಂತ ಕಣ್ಣೀರು We ಸುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. cry sometimes out of pain in our body. ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ನೋವಿಗಾಗಿ ನಾವು We ಅಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. cry when some loved one is seriously sick or dies. ಪ್ರೀತಿ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸತ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಳ್ತೀವಿ. This world is a world of tears. ಈ ಲೋಕ ಈ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಲೋಕವಾಗಿದೆ. Many sorrows. ಬಹಳಷ್ಟು And ಕಣ್ಣೀರು, it's not only ದುಃಖ. poor people, rich people also have many tears. ಬಡವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂಡ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ. But when Jesus comes back, ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾಗ He will wipe away the tears from our eyes. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವನು. There'll no longer be any death. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವು ಇರೋದಿಲ್ಲ, There'll ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. no longer be any mourning or crying or pain. ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖವಾಗಲಿ, ಗೋಳಾಟವಾಗಲಿ, ಕಷ್ಟವಾಗಲಿ All ಇರುವುದಿಲ್ಲ. this is in this earth: mourning, crying, pain, death. ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಗೋಳಾಟ, ಕಷ್ಟ, ಸಾವು, ಮರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. It's all passed away. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And the Lord says in verse 5, I'm making everything new. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಸದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 5ನೇ ವಚನ. And then it says in verse 7 concerning us, if we overcome, God says, I will be his God and he will be my son. ಯಾರು ಜಯ ಹೊಂದುವನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವನು ಮತ್ತು ಅವನು ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿರುವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. And then you go to chapter 22. 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. It says in verse 3, 3ನೇ ವಚನ, there'll no longer be any curse. ಇನ್ನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. The throne of God and the Lamb will be there. ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದತನ ಸಿಂಹಾಸನವಿರುವುದು. The Lamb means Jesus Christ. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದತನ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು Because ಸ್ವಾಮಿ. he died as a sacrifice for our sins. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ಯಜ್ಞವಾಗಿ. He's called the Lamb because we'll always remember he died for our sins. ಆತನನ್ನ ಕುರಿಯಾದತನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತವನಾದನು. You know, the Bible says that when Christ comes again, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ we will get a new body. ನಮಗೆ ಹೊಸ ಶರೀರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. Philippians chapter 3 ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3 and verse 20 and 21. 20-21ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. Our citizenship is in heaven, from which we eagerly wait for our Savior, the Lord Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇಹವನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸುವನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. And then when he comes, ಆತನು ಬಂದಾಗ verse 21, he will change our body of our humble state into the body of his, like the body of his glory. ಸೊ ಅವನು ಬಂದಾಗ ದೀನಾವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ರೂಪಾಂತರ ಪಡಿಸಿ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ತನ್ನ ದೇಹದ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವನು. You remember when Jesus rose up from the dead? ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತವನಿಂದ He ಎದ್ದಾಗ could pass through a wall ಆತನು ಒಂದು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನು. and suddenly go away to some other place. ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. Now we can't pass through the wall with this body. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And we can't fly away. ನಾವು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. We have to walk. ನಾವು ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. But the new body that we'll get when Jesus comes back, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಹೊಸ we'll be ದೇಹ, able to fly, we'll be able to pass through walls, ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, and we'll never get sick. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. There'll be no blood in that body. ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. It'll only be flesh and bones. ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಇರುತ್ತೆ. And all sicknesses will be taken away. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ರೋಗಗಳು. You won't recognize me when you see me there. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಿಚಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. You say, is this Zach Poonen? ಇವರು ಜಾಕ್ಪುನನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿ. His hair is black, he's not wearing glasses. And ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಕತ್ಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ he's ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, got plenty of hair. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲಿರುತ್ತೆ. Because my body will be like Jesus Christ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶರೀರದಂತೆ ನನ್ನ ಶರೀರ, And yours also. ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ. I think we will recognize each other by our faces. ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತು ಸಿಗ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರದ್ದು. You'll see who your brother was, who your wife was, who your husband was. ಯಾರು ಸಹೋದರ, ಯಾರು ಹೆಂಡತಿ, ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತನು ಅಂತ. But all sickness will go. ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. See, wearing glasses is a sickness. Baldness is a sickness. ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೂದಲು, ತಲೆ ಬೋಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಒಂದು It will ರೋಗ. all go. We'll be healthy. ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ. We'll never get sick for eternity.
ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು It's ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. wonderful to look forward to that. ಅಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ. I want to live like that with Jesus forever. ಆ ಥರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. That is the thing that encourages us while we go through this little difficult time on this earth. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಈ ಥರದ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಗುತ್ತೆ. And we will really live in a world of love. ನಾವು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ. Everybody we meet, we'll be able to love them and they will love us. ನಾವು ನೋಡುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. And it says here in this wonderful thing in Revelation 22. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 22ರಲ್ಲಿ. Before that I want to say one thing. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. See, all our sicknesses will go. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Some people who lost one arm, they'll get their arm when Christ comes back. ಒಂದು ಕೈ ಹೋದಂಥವರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಸಿಗುತ್ತೆ. Everybody's body will be perfect. ಎಲ್ಲರ ಶರೀರವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ except Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. Only in his there'll be the nails hole in his hands. ಅವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ರಂಧ್ರವಿರುತ್ತೆ. There'll be a hole in his side. ಆತನ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತಿರುತ್ತೆ. But if you have an injury in your hand, that'll get healed when he comes. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಾಯವಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅದು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. Jesus mark the nails and the spear side will remain forever. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೈನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. There's a song in English which says, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, when I get up to glory, how will I recognize Jesus? ನಾನು ಮಹಿಮೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಗುರುತು? Because I've never seen his face. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಮುಖವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. How will I know who is Jesus? ಯಾರು ಯೇಸು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು? He says, I'll recognize him by the holes in his hands. ನಾನು ಆತನ ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ಗುರುತು ರಂಧ್ರನ ನೋಡಿ ನಾನು ಗುರುತು. And that will remind us for eternity. ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. We are there because he died for us. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಂದ, ಆತನ ತ್ಯಾಗದಿಂದ. Imagine that you and I are going to be there for ever and ever and ever. ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು. So we must be faithful here for this short time. ನಾವು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. See, maximum most people can live is 90-100 years, not more than that. ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 90 ಅಥವಾ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. Many people die even before they are 80. ಅವ್ರು 80 ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. But some people may live up to 90 or 100. ಕೆಲವು ಜನ 80, 90, 100 Very few people live beyond 100. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲವೇ ಜನಗಳು. I'm not praying that I should live beyond 100. ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕಬೇಕು. If you let me live up to another 20 years, I can serve you. ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದವರೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು 20 ವರ್ಷ ಇದ್ರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I can bring some more people to Christ or encourage some more people. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. Otherwise I'd rather go and be with Christ than live in this rotten old earth. ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. I say, if I live here, Lord, it's only to help other people, no other reason. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಕರ್ತನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ನನಗೆ I'm not interested in anything here. ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. But we don't live beyond a certain age. ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. Even if you live for 100 years, 100 ವರ್ಷ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರು ಕೂಡ that is such a short time compared to eternity. ಆ ಒಂದು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು 100 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಯ. So many lakhs and crores of years. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ. I can't even count them. ಅದನ್ನ ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. That's how long I'm going to live. ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಲ್ಲ. And all those who have loved Jesus and died, they're there already. ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. If God has allowed you to live, it is because he wants a witness on this earth now. ದೇವರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ good witness, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ. that's why we have these conferences, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ, so that we can prepare God's people to be good witnesses for Christ wherever they are. ದೈವ ಜನರನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೂಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಯೋಜಿಸ್ತೀವಿ.